बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन कोज़ के हवाले से है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, प्यारी और सेहतमंद कोज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये कुछ जानवर इन्होंने बाहर बांधे हुए हैं और कुछ जानवर अंदर भी मौजूद हैं। तो चलें आपको इनके जानवर दिखाते हैं और इनके शेड का थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं। तो इसके बाद इस फार्म के जो ओनर हैं उनसे एक मालूमाती इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए आपको इनके जानवर दिखाते हैं। पहले माशाल्लाह नाजरीन, ये देखें इनके कितने खूबसूरत प्यारे ऑस्ट्रेलियन कोज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये इन्होंने दरख्त के नीचे बांधी हुई हैं। इसके अलावा वो सामने शेड में भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको इनकी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय दिखा रहा हूँ। अच्छा भाईजान, ये कितना दूध देती है? ये 5 किलो माशाल्लाह, 2 टाइम का। हाँ जी, ज़बरदस्त। तो इसको कितने महीने हो गए हैं सूए हुए? 2। अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो गर्मी का मौसम है, ये तकरीबन 20-25 किलो दूध दे रही है। तो सर्दी में ये कितना दूध देती है? सर्दी में देती है 30 किलो। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये काफ़ी इनके खूबसूरत प्यारे जानवर ऑस्ट्रेलियन क्रॉस कोज़ हैं, प्योर ऑस्ट्रेलियन नहीं। ये भाई बता रहे हैं कि ये 20-25 किलो दूध दे रही है। तो 20-25 किलो दूध बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इनका ये जो फार्म है ये तकरीबन 2 कनाल के रकबा पर मुहित है। ये सामने आपको छोटी सी खुरली नज़र आ रही है। इसके अलावा इनके 2 शेड हैं। सामने ये जो शेड नज़र आ रहा है इसमें इन्होंने तूड़ी का स्टॉक किया हुआ है। इसके अलावा चारा जो क्रश करते हैं उसके लिए मशीन लगाई हुई है, वो बाहर आपको खुरली नज़र आ रही है। इसके अलावा ये सामने इनका शेड है जहां ये जानवरों को रखते हैं सर्दी के मौसम में, या जब मौसम के हालात ठीक ना हो। इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बछड़े और बछड़ियां भी आप देख लें और शेड भी थोड़ा सा देख लें। तो दोस्तों, शेड आप इनका देख लें। इन्होंने गार्डर, बांस और सिरकी का इस्तेमाल किया हुआ है। खुरली इनकी जो है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि खुरली की हाइट जो है वो कम होनी चाहिए ताकि जानवर का मुंह नीचे उसके पाँव तक जाए। और ये कुछ कोज़ अंदर भी मौजूद हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? खैर, सब शुक्र। तू सर नाम दसिया जी अपना? ज़ाहिद महमूद। ज़ाहिद महमूद साहब, अच्छा दसिया जी कि कितने दिन हो गए ने तुहानू ए फार्मिंग करदे होआ? मैं गावां या मज्जां? मैनू 3-4-5 साल हो चले। 5 साल हो गए ने तुहानू? हाँ जी। ते किन्नियां गावां रखियां ने तुसां? मेरे को 18-20 गाइयां। 18-20 छोटे बड़े हाँ जी, बच्चे भी पा के विच। अच्छा, बच्चे भी पा के विच? हाँ जी। ते केड़ी नस्ल दी गावां ने तुहाडे? क्रॉस स्टेलियन। स्टेलियन क्रॉस ने तुहाडे कोल? ते ओ नहीं ना वार खांदी, गर्मी बहुत पैंदी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। सही है। ते मज्जां भी है ना तुहाडे कोल? मझ एक है। मझ एक ही है? हाँ जी। सही है। तो यह कि तुहानू किवें शौक पैदा होया कि असी गावां रखिए आस्ट्रेलियन? कुछ लोग मज्जां भी रखते हैं नीली रावी दियां। साडे वालदा साहब नूं शौक सी पहला। अच्छा। हाँ जी, फिर सानू भी ओही काम करदे आस्ता शौक पै गया। सही है। हाँ जी, ते वजह नाल। हाँ जी, सही हो गया। इस तो इलावा ये दसो कि सुबह तो लैके शाम तक इन्हां दी की रूटीन है? इन्हां नूं खवाउण दी सुबह की चारा पैंदे हो? चारा गर्मियां च, सर्दियां च स्टाला। अच्छा। ते हुण गर्मियां च ज्वार श्वार। सही है। नहीं, सुबह तो किवें स्टार्ट करदे हो? सुबह की पैंदे हो? सुबह ज्वार। कल्ली ज्वार? हाँ जी। कोई वंडा वंडा पिछले टाइम पाईदा। अच्छा, खल खुल कोई शान इस्तेमाल करदे? सुबह नहीं करते। हाँ जी, नहीं सुबह नहीं। सही है। हाँ जी, पिछले टाइम। हाँ जी, सही है। ते धार कितने बजे कटदी है सुबह? धार सुबह 3:30 बजे। सुबह 3:30? हाँ जी। सही टाइम? हाँ जी। अच्छा सर, दसो तुसी कह रहे हो कि साडे वाल साहब दा शौक ही अगू तुहानू भी ये शौक है गावां रखन दा। हाँ जी। तुसी 4 साल पहले काम शुरू कीता है? नहीं काम तो बचपन तो शुरू किया गुरु साडे वाल साहब। हाँ जी। ते गावां की दुनिया रखियां ने? गावां साडे वाल साहब दे वक्त दियां ने। अच्छा सर, किन्नियां गावां तो तुसी शुरू कीता? कुछ खरीदियां ने या अपनी नस्ल अगे वधी है तुहाडी? सारी नस्ल अपनी वधी। अच्छा। हाँ जी, खरीदी को नहीं। जबरदस्त। ਇਹ दसो कि तुसी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਸਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ? ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੱਚੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦੀ। अच्छा। हाँ जी, 2 साल दी बच्चियां साडी सारे सू पैंदियां। 2 साल पहले सू पैंदियां ना जी। जबरदस्त। हाँ जी, बच्ची बेचन च नहीं है फायदा होंदा, किन्ना बच्चे बेच छड्डदे न।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 15-16-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਿਆਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਵੱਛੀ ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਜਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਖਲ ਵੰਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਖਲ ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਦਾ 3 ਵਜੇ 2-2:30 ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਲ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਰ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਰ ਘਟੀ, ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਜੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੋ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਤੇ 300-400-500 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੰਡਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵੰਡਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖਵਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਛੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ, 2 ਸਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੁੱਧ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, 4-5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ? ਸ਼ਾਮੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 18-19 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੀਤਾ 3 ਕਿੱਲੇ। 3 ਕਿੱਲੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਹੋਰ ਬੀਜੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟੱਪ ਤੇ ਸਟੱਪ ਪੇ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਗਰਮੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਲ ਪਾਈ ਦੀ, ਢੇਲਾ ਖਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲੂ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ 5-5 ਕਿਲੋ, 10-10 ਕਿਲੋ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ, 2-2 ਕਿਲੋ, 3-3 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਬੂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੁਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਆ ਲਈਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਈਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਦੇ। ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦੀ? ਟੀਕੇ ਤੇ ਫਰਕ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੈਂ 2000 ਲਵਾਉਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਆ। 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਆਹੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ 18-20 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 18-20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ 40 ਫੁੱਟ ਆਦਾ ਤੇ 35 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ, 40 ਫੁੱਟ ਤੇ 35 ਫੁੱਟ, 40 ਬਾਏ 35 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਕਮਰੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ, 1.5-2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ, ਗਾਡਰ ਤੇ ਸਿਰਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਸ਼ੈੱਡ ਸਹੀ ਜੋ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਪ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁੰਦਾ ਢਾਲ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਢਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਛੱਤ ਤੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਕੀ? ਲਪਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਲਪਾਈ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ 18-20 ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8-9 ਨੇ? 9 ਵੱਡੀਆਂ, 10 ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? 9 ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ 9 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 2.5 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੁਣ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 9 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਸਤਾ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਜ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਭਲਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਲ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50 ਦਾ 40 ਦਾ 50 ਦਾ ਵੰਡਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਲਾ ਲਓ। ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕਿ? ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਉਹ ਆਈ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਕੋਈ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 3 ਐਵਰੇਜ ਭਾਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ? ਬਹੁਤੀ ਲਾ ਲਓ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ? ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੇ? ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਗਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ 4-4 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵਾਕਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹੀਂ ਦਾ ਜੇ 80-90 ਦੇ ਇਹਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ 2 ਝੋਲ ਗਾਂ ਜੱਲੀ ਝੋਲ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥੋੜੀ ਡੇਢ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ? 70 ਰੁਪਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 70-80 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਬੜੇ ਮੁਖਲਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।